പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് UK-യിലാണ്. UK-യിൽ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഒരു സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഓസ്കോട്ട് സെമിനാരിയിലെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ജിതിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട്. ജിതിൻ ബ്രദറിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ബ്രദർ ജിതിൻ. സെമിനാരിയിൽ ഏത് വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത്? 5ാം വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇനി ഒരു വർഷം ഇപ്പോൾ 2024-2026 കൂടിയിട്ട് പുരോഹിതനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് സെമിനാരിയുടെ നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ബാക്കിലാണ്. അത് കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് സെമിനാരിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണിത്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എൻ്റെ പേര് ജാക്സൺ. ഞാൻ UK-യിലാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഞാൻ മിഷണറീസ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റലിക് ഗ്രേസ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ സമയം മിഷണറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബർമിംഗ്ഹാമിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബർമിംഗ്ഹാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഡ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഓസ്കോട്ട് സെമിനാരിയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഓസ്കോട്ട് സെമിനാരിയാണ്. ഈ സെമിനാരിയിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിഷണറീസ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റലിക് ഗ്രേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 4th ഇയർ ആണ് അദ്ദേഹം 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 2026 കൂടിയിട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അദ്ദേഹം പുരോഹിതനായിട്ട് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെമിനാരിയും ബ്രദർ ജിതിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. Hi, my name is Jitin Thomas Tito and welcome to St. Mary's College Oscott, which is located in an area called, in a city called Sutton Coldfield, which is in the wider city called Birmingham. It's in the Midlands of the UK. So, as I said, I'm a seminarian, and that means I'm training to become a priest, and that's for the Archdiocese of Birmingham. So I've been living here in this college for about 4 years now, and I've been training to become a priest in formation for about 5 years. Before this, I went to do a year in Spain, and now I've been here for 4 really good years. So there's a lot of things to be said about the history of this college. We will go inside in a little bit, and I'll show you around. Me and Brother Jackson will go through various parts of the college, and I'm sure you'll be really interested to know more details about various different things, such as the college chapel, the college refectory where we study, and all these kind of things. So if you just follow me now, you can see that there's a statue here, and that's because this is actually one of the very few seminaries that is dedicated to Our Lady. So, like I said earlier, the name of the college is St. Mary's College Oscott. St. Mary, so we're dedicated to Our Lady, especially under the name of Our Lady Seat of Wisdom, so that we learn from Our Lady things about her Son. We become to be like her Son as we train to become priests. ഇതാണ് ഓസ്കോട്ട് സെമിനാരിയുടെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ്. നല്ല പച്ചപ്പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വിരിച്ച് നല്ല, ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സണ്ണി ഡേ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ അവധി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി. അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴി ഇതാണ്. യെസ്, താങ്ക് യു ജിതിൻ ബ്രദർ. ഒന്ന് ബാക്കിയൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? So we've just come into the entrance of the college building, and as you can see, if you just show them around. So this is something called the cloisters. So traditionally we've had cloisters in monasteries and also in that. So this college is also seminary, like I said earlier, and it's based so the architect Joseph Potter actually based this college on one of the colleges in Oxford called the Wadham College. And you can just see there's loads of different pictures.
we just went past. As you can see right now, that's the replica of the crucifixion by Velázquez in Madrid. And there are many other beautiful portraits in this college. So if you come forward a little bit, you can see the Assumption of Our Lady. All these beautiful, different beautiful portraits help us to raise our minds towards more heavenly things, and we are surrounded by these things in the college. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെമിനാരിയിലത്തെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ചാപ്പലുള്ളത്. ചാപ്പലിൻ്റെ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ചാപ്പലിലേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ബ്രദർ ജെയ്സൺ. നമ്മൾ ചാപ്പലിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് നേരെ കാണുന്നതാണ് ചാപ്പൽ. നമുക്ക് ചാപ്പലിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഇതാണ് ചാപ്പലിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. നമുക്ക് ചാപ്പലിലേക്ക് കയറാം. So now you can see the view of our beautiful chapel. Again, it's a stunning view. It's very famous because the person who designed and built the chapel is called Augustus Pugin, who is also responsible for the Big Ben and also the Parliament in the UK. Big Ben, which is in London. ബിഗ് ബെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലണ്ടനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റ് ചാൾസ് കത്തീഡ്രലിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അല്ലേ? Augustus Pugin. ഓക്കെ. So you might notice that this is slightly different to an ordinary church where we have something on either side of the college chapel, which we call the choir stalls, which is essentially like benches, and we sit on either side. We don't sit facing towards the altar as you do in a normal church. അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ വഴി കൂടെ വരുന്നു. ഈ വഴി കൂടെ വന്ന് ഈ വഴി കൂടെ നിങ്ങൾ കയറി ഇരു വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. We sit on either side because so that we listen to each other while we're praying, and especially when we're singing and we're praising God, it's particularly helpful when we sit on either side of the chapel in those choir stalls. And this is the practice in religious houses as well, where they sing and then they pray the office together. By the office I mean the prayers that we have at different hours, so like the morning prayer, the evening prayer, etc. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ? ആ പ്രാർത്ഥന മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനായിട്ട് കുറച്ച്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടിരിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്പൽ പോലെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്രദർ? It's called the Weedle Chandry. It's dedicated to someone called Henry Weedle. And we have, well, a chantry is where there's chanting happening, there's singing happening, and where they sing and chant the mass in particular. So there's a few different altars which I will show you once we're going in there, which priests use to celebrate private masses on. കൂടാതെ ഇത് ചാപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഈ കൊയറൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഓർഗൻ അല്ലേ? പൈപ്പ് ഓർഗനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. നല്ല ശബ്ദമാണ്. നിങ്ങളത് വായിച്ച് കേൾക്കണമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും.
അത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലത്തെ പള്ളികളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒട്ടുമുക്കാറ് പള്ളികളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗനൊക്കെ കാണും. ഒന്ന് പറയാമോ ബ്രദറെ? So we would ordinarily stand here, some of the members of the singing group, which is called the Schola, and we would listen to the organ, and then we sing different things. We plan and prepare and practice, and we sing different things from here. And our voice is really, when we're in the choir loft where we are now, the voice is really, it can be projected much better into this whole chapel, and especially so that we can pray and praise God in this beautiful building. നമ്മൾ ചാപ്പലിലേക്ക്, അതിൻ്റെ മെയിൻ ചാപ്പലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പം ചാപ്പലിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകൾ. ഇതൊരു ലെക്ടനാണല്ലോ ബ്രദർ. അത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലേക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മരം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ, മെറ്റലിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാപ്പലിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് വരാം. അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So as we come closer into the chapel, into the central area of the chapel, the most important thing is kept in the center, which is the presence of Christ with us. The Blessed Sacrament, the Eucharist, is reserved in the tabernacle, which is covered in a green veil, as you can see just behind the cross on the altar. So this is the main body of the chapel where the choir stalls were, and then as we enter here, this is something called the sanctuary, where priests. So from the main body of the chapel, where we have the choir stalls and the lectern and various other things, we go into the sanctuary where the priests and the altar servers and the deacons enter for the great worship of God. And as you can see, there's so many different colors in here, which is I think Pugin, the architect, was inspired by Gothic architecture, really. And you can see behind the tabernacle on the reredos various windows. These are called the stained glass windows, and the one in the center is of Our Lady, who's at the very center and holding infant Jesus in her hand. There's Catherine of Alexandria, Saint Catherine of Alexandria on the left, and Saint Cecilia on the right. Various other different saints, and on the left and on the right you can see 6 particular individual stained glass windows, and they are the apostles. അവിടെ നമുക്ക് ചാപ്പലിൽ കോർണറിൽ അവിടെ നിന്ന് പുൾപിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തിനാണുള്ളതാണ് ബ്രദറെ? A pulpit is used to proclaim the gospel from, and also in probably many years ago now, I think priests used to go up to the pulpit and preach from there, so that he can, where we didn't have microphones and stuff, he's able to project his voice and to teach the people, the faithful, the mysteries of God from there. And you can see the inscription at the bottom, which goes on to say, teach and discipline me. അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So yes. Yeah, and we've got various different inscriptions going on from there. So in that particular pulpit, someone very famous preached from there. So
one of the recent canonized saints from England called Saint John Henry Newman, who was confirmed in this chapel many years ago. He was confirmed in the chapel many years ago, and he preached his second spring sermon from here in the college. So at the bottom, at the foot of the throne that Our Lady is on, you can see various women, and you can see some of the names next to them if you zoom in a little bit more. For example, that one you're looking at, it would have the inscriptions Rebecca at the back, and the other one on the right would have Sarah. So there are various different. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ റബേക്കയും സാറയാണ് മാതാവിൻ്റെ, അതായത് മാതാവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചൂണ്ടുവലകളായിട്ട് ഉള്ള സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റബേക്കയുണ്ട്, സാറയുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രദർ ഇത് ആണെന്ന് എഴുതിയത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അടുത്തത് പറയാം. അടുത്തത് എസ്തറാണ്. ഹോളോഫർണസിൻ്റെ തല, ഒരു ഹോളോഫർണസിൻ്റെ തല. പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ അവിടേക്ക് കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ട്. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാണിക്കാം. അങ്ങനെ പല സ്ത്രീകളുടെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഉള്ള പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പല സ്ത്രീകളുടെയും ചെറിയ വിവരണങ്ങളാണത്. ഉൽപ്പത്തി മുതലുള്ള പുസ്തകത്തിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കുറച്ച് സ്റ്റാച്യൂസാണ് ഈ മാതാവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില സ്റ്റാച്യൂസ്, ഒരു വിവരണങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന സ്റ്റാച്യൂസാണ് ഇത്. So they are the ladies of the Old Testament, such as Judith, Esther, Bathsheba, Rebecca, who were imperfect women who point towards the perfect women, the perfect spouse of the Holy Spirit, which is Our Lady. And this, again, it shows the greatness of Our Lady, how she's really the perfect creation of God. താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മുകളിൽ മാതാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, നമ്മുടെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഇംപെർഫെക്റ്റിൽ നിന്നും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. Come forward here. You can see various different things. These are called plaques, which are kind of memorial things that you put up to remember people by. Okay, and on my left here, this is a little chapel dedicated in particular to Saint Joseph. വിശുദ്ധ യോസപിതാവിന് അല്ലേ, യോസപിതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Saint Joseph is the spouse of Our Lady. There's a little prayer to Saint Joseph that people come in and say often in the college. ഇവിടെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫിനെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. നമ്മളും കന്യാവൃത്തക്കാരുടെ കാവൽക്കാരും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ ചാപ്പലാണ്, മാതാവിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്. So as we come closer, we can see Joseph holding a lily in his hand, again a sign of his purity, and on his left
and on his right there are two angels. So the angel on the right is holding an inscription that says Surge et accipite. It is a reference to rise and take the boy and go. That command from the angel to leave towards Egypt, and this angel is holding the inscription that goes Noli timere accipere Mariam. Again, that's another command of the angel whom he saw in a vision. So Saint Joseph sees the angel saying to him, do not be afraid to take Mary. So again, beautiful scriptures to meditate on as we come to Saint Joseph and to seeking his intercession in his steadfastness to follow the word of God. You can see a wooden kind of box, and you may recognize this as the confessional, where we come for confession. We have the opportunity to receive absolution, to receive forgiveness of sins as we come to confession twice a week here. നിങ്ങളുടെ കുമ്പസാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള കുമ്പസാരങ്ങൾ. ഇതൊരു കുമ്പസാരക്കൂടാണ്. So the priest who wears the stole, the purple stole to hear confession, would enter through here and sit on this stool. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈശോയുടെ കുരിശ് രൂപത്തിൻ്റെ നേരെ സെറ്റിലാണ് ഈ ഒരു കൺഫെഷൻ ബോക്സ് ഉള്ളത്. And you can see that the priest is sitting here because this represents God. So God the Father and Christ, his beloved Son, who's got the cross there, and the Holy Spirit who came in the form of a dove. And the priest sits here because he sits in the place of God to forgive sins. Only God can forgive sins, and he does that through the minister in the church, which are beloved priests. And we go and kneel here and say our sins in the hope that God really does forgive our sins, and the priest absolves us from our sins and iniquities, and we are joyful, we leave. So this is a confession that we use regularly, and if we come forward now. മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു കാണാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രദർ ഒന്ന് പറയും. So this is another beautiful statue of Our Lady, and this statue in particular is very, very important for us in the college, because the college is dedicated to Our Lady under the title of Seat of Wisdom in particular, and this is that statue that represents Our Lady as Seat of Wisdom. And who is that on her lap except her son, Jesus? And so she becomes the seat of the wisdom of God, who is Jesus. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ? It's called the Weedle Chantry. Weedle Chantry. So the things in here, I mean, as you see it, you can understand what they are. It's a beautiful image of the crucifixion of our Lord on the cross. I think it's probably a little bit bigger than life-sized, so it would be probably taller than me. I think at least 6 foot or something like that, probably the height of the whole statue of Jesus. And you can see a very young man there, and that's St. John, who stood on the cross on the side of Jesus, stood by the cross, the beloved disciple. And on the left we can see the statue of Our Lady, the sorrowful mother who accompanied our Lord all throughout his life, especially at the end of his life on the cross. And it's a beautiful little chapel here, and this chapel in particular, if you bring the camera down, you can see that you can have some clue that it's dedicated to Saint George and
Saint Patrick. You can see the flag of England and also the patron of England, Saint George, and also the clovers, which stand for Ireland, and also for Saint Patrick. So this chapel is dedicated to Saint Patrick and Saint George, and we pray for Ireland and England here. And you can see, obviously, might have recognized that this is an altar where sometimes the priest would celebrate Mass. And if you turn around, just behind it, ഇത് സെൻറ്റ് ജോസഫിൻ്റെ ചാപ്പലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്പലാണ്. ചെറിയൊരു ചാപ്പലാണ്, നമുക്കൊരു 3-4 പേർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്പലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡിലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെറിയ 2 ചാപ്പലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെയും 2-3 പേർക്ക് ഇരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ചാപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയും. So what do you recognize behind me? So this is an altar where priests celebrate Mass. കുർബാന ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? Yeah, altar. So we will take this off. ഈ ചെറിയ ചാപ്പലിലും കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ all the little chapels in this chantry, the priests come and celebrate Mass privately and also with smaller numbers. As you can see, you can only fit maybe 5 or 6 in here for the Mass. So this is a beautiful artwork of the Last Supper, where Christ institutes the Eucharist for his apostles. നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടറാണ്, ചെറിയ ഓൾട്ടറാണ്, വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൾട്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ ചേർന്നിട്ട്, ഈ ചാപ്പലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സാക്രിസ്റ്റി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാപ്പലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സാക്രിസ്റ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചാപ്പലിനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സാക്രിസ്റ്റിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. സാക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സങ്കീർത്തിയാണ്. ഇത് സങ്കീർത്തിക്കുള്ള അകത്ത് എൻ്റെ ധൂപക്കുറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ്, അതും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കറിയാം. താരപാലന്മാരുടെ സാക്രിസ്റ്റിയാണിത്, സങ്കീർത്തി. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സെമിനറിക്കാരായിട്ടുള്ള സെമിനറി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് അവരുടെ ആൽബം, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ പിക്ചർ ആരെയാണ്? സെയിൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ദ ഡീക്കൻ, സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ പിക്ചറാണത്, ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അച്ഛന്മാരും ശുശ്രൂഷികളും ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് തിരുവസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. പറയാമോ? ഈ ടേബിളിൽ ലേഔട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഡീക്കന്മാരാണ് മെയിനായിട്ട് ടേബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡീക്കനായിട്ട് ടോപ്പ് ഇയറിലുള്ള സെമിനറി വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ലേഔട്ട് ചെയ്യും, സാക്രിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ. എന്നിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോന്നും അവർ ഇടും. അപ്പോൾ വൈദികരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു സാക്രിസ്റ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ അവരുടേതായ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ചൊല്ലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പം അതിലേക്ക് എത്തുന്ന പോകുന്ന ഡീക്കന്മാർ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളും തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് കുർബാനയ്ക്കായി വരും. ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ലാറ്റിനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ദോമിനെ എഡ്മുണ്ട കോർമിയോ ഇൻ സെങ്കിനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ്, പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെല്ലുന്നത്. പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് കുർബാനയ്ക്കായിട്ട്. നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു ചാപ്പലുണ്ട്, സെമിനാരിക്കകത്ത് ചെറിയൊരു ചാപ്പലുണ്ട്. ആ ചാപ്പലിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ. ഈ സെമിനാരിക്കകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? റെഫക്ടറി ഇതാണ് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം ബ്രദർ? ഇവിടെ 10-60 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. 80 to 100 probably. ആ, ഒരു 80 മുതൽ 100 പേർക്ക് വരെ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. സെമിനാരിയാണ്, അതിൻ്റേതായുള്ള ടൈം ടേബിളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ സമയമൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര മണിക്കാണ്? രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയം എത്ര മണിക്കാണ് ഇവിടെ? രാവിലെ 8 തൊട്ട് 8:45 വരെ ഒരു ടൈമിൽ ഉച്ചയ്ക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 മുതൽ 1:15 മുതൽ ഒരു 2 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. 2 മണി വരെ പോകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ പിന്നെ വൈകുന്നേരം 6:15 ഒരു സമയത്ത് 6:15 UK-ൽ ചായ ഉണ്ട്. 4 മണി 6:15 ആകുമ്പോഴാണ് സപ്പർ കഴിക്കുന്നത്. സപ്പർ 6:15 ആകുമ്പോൾ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിലൊക്കെ സപ്പർ ഏതാണ്ട് ഒരു 9 മണിക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു 5 മണി മുതലേ സപ്പർ ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ 6:15 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ സപ്പർ ടൈമാണ്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെമിനാരിയുടെ മറ്റൊരു വശത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലോയിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അത് 4 കെട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കൃത്യം അതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ അറിയില്ല. 4 കെട്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഗാർഡൻ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു വഴിയാണിത്. ഇത് വരാന്തയിൽ ഈ റൂംസൊക്കെ എന്താണ് ബ്രദറെ? ഈ റൂംസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചില ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസ് പോലെയാണ്. പിന്നെ ഈ 2 മുറികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് റൂംസ് ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ. അപ്പം എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം. നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം. സോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പേര് ഓള ന്യൂമൻ എന്നാണ്. ഓള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റൂം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ന്യൂമന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് റൂമാണ്. ഓരോ ക്ലാസ് റൂംസിനും ഓരോ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സ്മാർട്ട് ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിലും. പിന്നെ ഒബിയസ്ലി ഇതാണ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് the 15th in 2010. Benedict 16th. No, Benedict 16, sorry. Okay, and if you come out of the classroom. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നേരെ നമുക്കൊരു മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു നമുക്ക് ഈയിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അടച്ചുപോയ ഒരു സെമിനറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആ സെമിനറി എവിടെയാണ്? വോണഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. വോണഷ് എന്നാണ് സെമിനറിയുടെ പേര്. സെൻറ്റ് ജോൺസ് വോണഷ്, ലണ്ടനടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു സെമിനറിയാണ്. അപ്പോൾ ദ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ആ ലേഡി ക്വീൻ ഓഫ് ദ ക്ലർജി, ആ ഒരു പേരിലാണ് ഈ മാതാവിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതായത് ക്ലർജി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അച്ഛന്മാരും ഡീക്കന്മാരും ഷമാശന്മാരും ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മാതാവ്, അതായത് ക്വീൻ ഓഫ് ദ ക്ലർജി. സോ അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജ്ഞി. ഇതാണ് ലൈബ്രറിക്ക് കടക്കാം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈബ്രറിയാണ്. ലൈബ്രറിയിൽ ആൾക്കാരിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ക്ലോയിസ്റ്റർ വലിയ 4 വരാന്തകളാണ്. ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 വരാന്തകൾ. അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വലിയ ഗാർഡൻ. നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇത് തുറന്ന് ഗാർഡനിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഈ ക്ലോയിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗാർഡനാണിത്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാണ്. ഈ ഒരു 4 കെട്ടിനുള്ളിലാണ് ശരിക്കും എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഉള്ളത്. ഓഫീസും മറ്റ്
മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. നിലകളിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെമിനാരിയൻസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നാട്ടിൽ നമുക്ക് ബളബാദർ സെമിനാരി ഉണ്ട്, ആലുവ മംഗലം സെമിനാരി ഉണ്ട്, പിന്നെ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, നമുക്കൊരു സെമിനാരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഇതൊരു ഹോളാണ്. ഇത് ഇത്രയും ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ബ്രദറെ? കോൺഫറൻസുകളും ലാർജർ കോൺഫറൻസ് നടക്കാനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മേളിലുള്ള സ്റ്റാച്യു അപ്പുറത്തും ഫിലിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ തോമസ് അക്വിനാസ് വിശുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണിത്. വിശുദ്ധനായ തോമസ് അക്വിനാസ്, ചർച്ചിന് വൺ ഓഫ് ദ ഡോക്ടറാണ് തോമസ് അക്വിനാസ്, ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ ചർച്ച്. ഇത് വേറൊരു ഹോളാണ്. ഈ ഹോള് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും റിട്രീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ടോക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നോടെ എടുക്കാൻ. Now welcome to Spencer room. Spencer room. And so the name Spencer is from Ignatius Spencer, who actually provided a lot of the things so that we can have the college here. കോളേജിൻ്റെ ഒത്തിരി ലാൻഡും ഒരുപാട് സ്വത്തുകളെല്ലാം ഇഗ്നേഷ്യസ് സ്പെൻസറിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സെമിനറിയുടെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സെമിനറിയുടെ കോൺഫറൻസുകളും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റിട്രീറ്റ്സും അതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നടക്കുമെന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ടോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ നടക്കാറുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്. സെമിനാരിയിലും ഗ്രൗണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ഈ സെമിനാരി വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാനും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും പ്രാർത്ഥനപൂർവ്വം നടക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെമിനറിയുടെ വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ പിച്ച് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ആർച്ചറി ചെയ്യാറുണ്ട്. ആർച്ചറി ഉന്നം ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിലും ആർച്ചറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, പുറകിലാരെയും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ സെമിനാരി അവധി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ജൂൺ എൻഡായി തുടങ്ങി. ജൂൺ മാസം 28 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കുരിശുള്ളത് ചാപ്പൽ. അതാണ് ചാപ്പൽ. നമ്മൾ കയറിയ മെയിൻ ചാപ്പലാണ്. ചാപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെൽ ടവർ പോലെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ദ പെരിമീറ്റർ ഇസ് പ്രോബബ്ലി അറൗണ്ട് ഐ തിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഓവർ 1 മൈൽ. സോ ഏകദേശം ഒരു 1500 മീറ്ററോളം ചുറ്റുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആസ്ട്രോ ടർഫ് ഉണ്ട്. ആസ്ട്രോസ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫേക്ക് ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു പിച്ച് പോലെ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും. ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പറ്റും. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്സും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോവാം.
ഇതാണ് ആ ടർഫിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടർഫ് ഗ്രൗണ്ട്. ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്പേഴ്സൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ അല്ലേ, നമ്പേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കളി. ഫുട്ബോൾ ഗോൾ പോസ്റ്റ് കാണാം അവിടെ. ചെറിയ ഏരിയ ആണ്, മാക്സിമം ഒരു 5 സൈഡൊക്കെ ഇവിടെ കളിയാണ്. സെമിനാരിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള വഴികളാണ്. ഓരോരോ കോറിഡോർസിൽ പലവിധ ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്. ആ റൂംസൊക്കെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത്. കൂടാതെ ഇത് വേറെയും ക്ലാസ് റൂംസാണ്, ഓരോരോ സെക്ഷൻ തിരിച്ച്. ഇവിടെ എത്രത്തോളം സെമിനാരിയൻസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ കറന്റ് 30ഓളം പേരുണ്ട്. പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ ഒരു 6-7 പേര് വരും, 4 പേര് പോയിട്ട് 5 പേര് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്ന ക്ലോയിസ്റ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും.